In yesterday's class, we have been discussing regarding the C programming control structures, right? And as you have requested, I have downloaded one app in mobile Android, right, to execute C programs. And I hope all of you are having Android phones, right? అందరి దగ్గర Android phones ఉన్నాయమ్మా? Yes, No, sir. sir. ఉన్నాయా? Okay. All of you go to Play Store. Go to Play Store and type shall I share the screen? Yes, sir. Yeah. Already downloaded, sir. Let's to show what is that, no? Then we can see. Okay. Now go to Play Store. In the search box, type mobile C. Mobile space C. కొట్టారమ్మా? Yes, sir. మొబైల్ స్పేస్ సి కొట్టారా? Yes, sir. యా. ఒక యాప్ కనిపిస్తుంది మీకు, Yes, sir. లీ జియాంగ్ సోప్ అని ఆథర్ ఉంటాడు. ఆ మొబైల్ సి సి ప్లస్ ప్లస్ కంపైలర్ అని బ్రాకెట్. Yes, sir. దాన్ని ఇన్స్టాల్ కొట్టండి మా. Okay, sir. It will ask some permissions. No need to worry. You can proceed with the OK button, right? And since I have installed already in this mobile, I'm directly opening here, right? అందరికి ఓపెన్ అయిందమ్మా? Wait, sir. Downloading, sir. Install అయింది, sir. ఇన్స్టాల్ అయిందా? రైట్. మీరు ఇప్పుడు యాప్ ఓపెన్ చేయండి అమ్మా. Sir, it's not yet. Sir, 1 minute, sir. ఓకే. కొంతమందికి నెట్ slow స్లో గా ఉందమ్మా ఉంటుంది, sir. అందరికి? 1 minute. అవును సార్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అది download అవ్వండి. Sir, copying resources అని వస్తుంది, sir. ఓకే. ఎవరికన్నా ఒక్కరికన్నా ఓపెన్ అయిందా యాప్? అయింది, sir. పేరెంట్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ అయిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఇది ప్లస్ బటన్ ఉంది కదమ్మా, నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది మీకు, నేను చేస్తున్నా చూడండి, అది కొట్టండి. కొట్టారా? Sir, wait Sir, for new 1 minute, sir. నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా మీ అందరికైతే? కనిపిస్తుంది సార్. రైట్ సార్. ఓకే. Students, what happened? సార్ చెప్పండి. యా, ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ అని ఉంది కదమ్మా, ఇక్కడ ఫైల్ ప్లస్ అని ఉంది కదా, అది జస్ట్ ట్రై టు క్లిక్ దట్ అండ్ యూ విల్ బి సీయింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు ఎంటర్ ద ఫైల్ నేమ్ న్యూ ఫైల్ డాట్ సి. ఆ న్యూ ఫైల్ దగ్గర సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఏదో ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ప్రోగ్రామ్ వైల్ లూప్ అనుకుంటాం. జస్ట్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తున్నాం, మీనింగ్ఫుల్ ఫైల్ నేమ్, దట్ ఈస్ వైల్ డాట్ సి ఇస్ ద ఫైల్ నేమ్. దాని తర్వాత టైప్ చేశారా మీరు కూడా? వైల్ డాట్ సి. డాట్ సి ఇస్ ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ ఉంది కదా, sir. డాట్ సి ఉంది కాబట్టి యూ నీడ్ నాట్ టైప్ దట్. ద ఫైల్ నేమ్ విల్ బి నౌ వైల్ డాట్ సి. ఆఫ్టర్ Yes. దట్ ప్రెస్ ఎంటర్. ఇక్కడ కింద రైట్ బాటమ్ లో ఉంది కదమ్మా, రైట్ సైడ్ బాటమ్, ఎంటర్. ఓకే. Now you try to type the program source code, source file of C program. First symbol is preprocessor directive, that is hash include
hash include less than greater than symbol. Inside that stdio.h. So go to the second line by pressing the enter key. Next, the starting point of every C program will be int. The return data type will be something like int, that is int, and the execution starts from int main, okay, int main function. After that, curly brace. Next line, you declare some data type of integer type data type int, and some variable name I, and I will assign it to, say for example, 1, and semicolon. The end of a C statement should be done always with semicolon, and go to the next line, and since it is a while loop, I will use the syntax of while, while, and the condition, that is I will try to print from 1 to 5. So I is less than equal to 5. Okay. So next line is again curly brace. Next, I'll try to print inside a while loop. Print double quotes, and since it is a integer type variable, the format specifier should be something like percentile t, right? And I want to print all the integers line by line, so I need to use /n, so that the output will be in the next line. 1 2 3 4 5 అనేది ఇట్లా మనకి ఒక వర్టికల్ గా వస్తుందమ్మా. సో నెక్స్ట్ కామా, అండ్ వాట్ ఐ నీడ్ టు ప్రింట్ లో ఏముంటుంది సార్, ప్రింట్ ఎఫ్ కరెక్ట్. సో దేన్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాం మనం, ఐ అనే ఇంటిజర్ ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో క్లోజ్ ద parenthesis and type semicolon, and next increment operator. Why? Because we need to increment the I plus I, and next semicolon. Okay, next this while loop is closed. Next you need to type return statement for successful execution, return 0 and semicolon. Next, yeah, అమ్మా అందరు టైప్ చేయడం అయిపోయిందమ్మా? 1 minute, sir. ఏ ఒక్కరికన్నా అయిపోయిందా టైప్ చేయడం? Anyone completed typing the program in the app, the source file? What? 3 errors వచ్చినాయి అంటున్నా. ఎర్రర్సా సార్? మీ దాంట్లో వస్తే ఏం చేయండి, నా దాంట్లో వస్తే ఐ కెన్ రెక్టిఫై because my screen is been shared to you all. After typing the source code, just go to this arrow mark button. Fatal errors, too many errors emitted, stopping now, 2 errors generated, expected expression. Yeah, right. ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్ క్లోజ్ చేయలేదు కదమ్మా మనం. We have not used double quotes, right? After that, okay, now is it clear? Are you able to see the output on my screen? కనిపిస్తుందమ్మా? Yes, sir. ఇంతకుముందు ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చింది?
because we have not used double quotes. We have opened the double quotes and we have not used double quotes for closing that percentage d and slash n. Anybody has doubt in compiling the source C source program and running the C source program object program? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందమ్మా? అందరికి అవుట్పుట్ వచ్చిందా? మా ఎవరు ఏం చెప్పట్లేదు. సార్ ఏమని ఎర్రర్ అని వస్తుంది సార్. ఎర్రర్ అని వచ్చిందా? ఇప్పుడు నా స్క్రీన్ మీద ఉన్నదే టైప్ చేశారా మీరు? ఎస్ సార్. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సార్. యాజ్ ఇట్ ఈస్ చేస్తే ఎర్రర్ రాకూడదమ్మా. ఇదిగో ఇట్లా 1 2 3 4 5 అని రావాలి. నేను ఇక్కడ రన్ బటన్ కొడితే వస్తుంది కదా. ఒకసారి చదవండి ఎర్రర్ వచ్చిన వాళ్ళు, లేదంటే మీ పేరు చెప్పండి, నేను స్క్రీన్ షేర్ చేయండి నాకు. మా 1 second సార్. ఓకే. లేదంటే జస్ట్ రీడ్ అవుట్ ద ప్రోగ్రామ్ వాట్ యు హావ్ టైప్డ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఎస్ సార్, గాట్ ద ఆన్సర్. 1 2 3 4 5. వచ్చిందా? ఎస్ సార్. యా, వెరీ గుడ్. మా ఇంకెవరికైనా ఎర్రర్స్ వచ్చినాయా? ఎర్రర్స్ వస్తే ఏం లేదు, భయపడకండి. మళ్ళీ ఒకసారి సోర్స్ కోడ్ని అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ఎక్కడో చిన్న సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఉంటుంది. There will be 3 types of errors: logical errors, syntax errors. If the logic of the program is wrong, means you will not be able to see the output. And if the syntax, if you have any syntax errors in the program also, you will cannot see the output of the program. Yes, sir. Okay. Shall I proceed with the do while program? మా డూ వైల్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలా? నిన్న మనం డిస్కస్ చేసింది. Yes, sir. Proceed. యా, నిన్న వరకు డూ వైల్ ప్రోగ్రామ్ అర్థం కాలేదన్నారు కదా. అవును సార్. యా, మళ్ళీ టైప్ చేయాలమ్మా మొత్తం ప్రోగ్రామ్ అంతా. చెయ్యండి సార్, కొంచెం యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ని ఓకే మళ్ళీ కొత్త ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేద్దాం. కాకపోతే ప్రతిసారి మనకి టైపింగ్ టైం వేస్ట్ అయితే నో ప్రాబ్లం, ఇది ఒక్కటి చేద్దాం. మిగతాదంతా సార్ టైం వేస్ట్ అవుతుంది టైపింగ్. డూ వైల్ డైరెక్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేయాలమ్మా, లేకుంటే సర్లే ఇది ఒక్కటి చేస్తాను లేదు, నో ప్రాబ్లం. డూ వైల్ డాట్ సి, ఫైల్ నేమ్ ఇస్ డూ వైల్ డాట్ సి. మీరు కూడా ప్యారలల్ గా చేయాలి, మీకు కూడా ఈజీ అవుతుందమ్మా. ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. మళ్ళీ చేద్దాం. డూ వైల్ వన్ అని రాస్తున్నా నేను. సిన్స్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ డూ వైల్ 1.c. ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. సార్ వన్స్ ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళారా సార్ ప్లీజ్? ఏంటమ్మా? ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళండి సార్. బ్యాక్ వెళ్ళాలా? ఓకే సార్. చెప్పండి. Do while 1.c. This is the file name what I have written for the new program. Do while 1.c. మీరు ఇక్కడ ప్లస్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి అమ్మా. ఇక్కడ వస్తుంది, ఇక్కడ న్యూ ఫైల్ అనేది ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది, .c అనేది ఉంటుంది. న్యూ ఫైల్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ టైపింగ్ ఇన్ ద కీప్యాడ్ అది పోతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను do while 1.c అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నామ్మా. మీరు కూడా టైపింగ్ స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, hash include stdio.h. Yeah, next. While typing I will try to explain the meaning of that statement also, ma. Just try to listen to my explanation. After writing the preprocessor directive hash include stdio.h, the next line is the execution will start from the int main, which is normally used in every C program.
int main. Function main is the name of the function. Next, the execution starts from this curly brace, right? Next, I am trying to declare some variables, and the data type I am trying to use is integer. To demonstrate, program to demonstrate do while loop to add numbers. You are trying to add the numbers until user enters 0. Until user enters 0, the program will add the numbers. Okay, so ఇప్పుడు 2 అనే టైప్ చేసాము. దాని తర్వాత మనము కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము. దాని తర్వాత we need to accept the numbers from the user with the help of printf, statement. So printf in double quotes, I am asking the user, I am prompting the user to enter a number. Amma, inpistunda amma? All of you Yes, able to listen to my explanation, ma? Yes, sir. Sir. Yeah, enter a number, something like semicolon పెడదామా, semicolon పెట్టి స్పేస్ ఇచ్చి డబల్ కోట్స్ పెడదాం. డబల్ కోట్స్, ఓకే, close it and type the semicolon so that the statement of enter మీద ఇది ఒకటే లైన్లో రావాలంటే ఎందుకు పోతుంది, రైట్? సో printf enter a number. Next, the program wants to accept the number from the keyboard. So మనం ఏం స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయాలమ్మా ఇప్పుడు? scanf. Very good, scanf. సో నంబర్ స్కాన్ లోపలి ప్రోగ్రామ్లకి వేరియబుల్లకి వెళ్ళిపోవాలంటే మనం scanf వాడాలి. వై? బికాస్ scanf is the standard input statement in C program, right? So first double quotes. Next, use the format specifier. దీన్ని ఏమంటారమ్మా? ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్ అంటాం. ఓకేనా? scanf లో. సో డబల్ కోట్స్ పర్సెంటైల్. సిన్స్ వి హావ్, అంటే మనం ఏ డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన రిలేటెడ్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్ యూజ్ చేయాలమ్మా. ఇక్కడ మనం డబల్ అని యూజ్ చేసాం కాబట్టి మనము పర్సెంటైల్ ఎల్ఎఫ్ అని యూజ్ చేయాలి. పర్సెంటైల్ ఎల్ఎఫ్. percentile f, the double quotes, comma and ampersand. ఎందులోకి పోవాలి? నంబర్ లోకి పోవాలి. ఇప్పుడు మనం సెమీకోలన్. ఇప్పుడు సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాడ్ చేయాలి కాబట్టి సమ్ is equal to sum plus number. ఫస్ట్ సమ్ లో 0 ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ నంబరే యాడ్. ఫస్ట్ ఇటరేషన్ సమ్ is equal to sum plus number.
semicolon. Right. Now close the do loop. Next, sorry, do loop. Next, while loop. While అనే దాంట్లో ఏం పెడతాం మనం? While ఎప్పటి వరకు the condition for do loop is while the number, since the requirement of the program is while the number not equal to 0, not equal ఎక్కడ ఉన్నాం? Anybody able to see the not symbol? Yeah, not is equal to while number not is equal to 0.0. 0.0 అంటే నెగిటివ్ 0 నంబర్ వచ్చేంత వరకు అన్నమాట. సెమీకోలన్ percentile since I want two number precision మనం డెసిమల్స్ వాడతాం, డబుల్ వాడాం కాబట్టి డెసిమల్స్ వాడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. 0.2 LF 0.2 LF డబుల్ వాడాం కాబట్టి LF వాడాలి. డబుల్ కోట్స్ క్లోజ్. నెక్స్ట్ మనం ఏం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాం? సమ్ అనే వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాము. నెక్స్ట్ సెమీకోలన్. నెక్స్ట్ రిటర్న్ 0. నార్మల్ నొటేషన్ ఫర్ సక్సెస్ఫుల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ C program, return 0. So the indentation is also very important while writing the program. For enter, the first curly brace should be here, and for the corresponding closing for that main function should be here. Do ki same undi, meer observe cheyandi. Indentation also I am writing, I am following while writing the source code. Okay, so if you observe the program, do while program, hash include stdio.h int main, starting curly brace. Next declaration part, declaration of two variables, number and sum, using the double data type. And do I am trying to accept the characters from the user with the help of printf and scanf statement. Enter a number, scanf. Since I have used double, scanf lo LF అని వాడతాం. Yeah. Now I am trying to run the program. Enter a number. Since I have used double, I can write like 1.5 something like that. 1.5. Next enter and one more number. 2.5. Next, what is the sum of two numbers? 3, 4, right? ఇప్పటి వరకు 4 అయింది, గుర్తుపెట్టుకోండి. అగైన్ ఎంటర్ ఏ నంబర్. ఇప్పుడు మనం మైనస్ లో ఇస్తాము, ఎందుకంటే మనము మైనస్ అగైన్ 1.5. నెక్స్ట్ ఎంటర్ ఏ నంబర్. అగైన్ వన్ మోర్ నంబర్ లైక్ 3.5 అనుకోండి. నెక్స్ట్ అమ్మా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పటి వరకు మనకి అవుట్పుట్ ప్రింటర్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఎనీబడి? ఇది ఎంటర్ కొడుతుంటే మనల్ని ఎంటర్ ఏ నంబర్ అని ఎప్పటి వరకు అడుగుతుంది? ద లూప్ వర్క్స్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇన్పుట్ నంబర్ ఎప్పటి వరకు? 0. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇన్పుట్ నంబర్ ఎప్పుడు నేను 0 అని టైప్ చేశానో, ఇప్పుడు ఎంటర్ కొడితే ఏమైంది చూడండి, డైరెక్ట్లీ మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేసింది. సమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 6. అంటే ఏంటి?
The do while loop executes at least once. As I told you yesterday, the do while loop executes at least once. That is, first step runs without checking the condition. So what is the first step here in the program? First step ఏంటమ్మా? First step ఏంటి? Enter a number. So ఆ ఫస్ట్ నంబర్ ఎంటర్ ఏ నంబర్ అని అవుట్పుట్ ఉంది కదా మీకు 1.5. అది మాత్రం డైరెక్ట్ గా కండిషన్ చెక్ చేయలేదు, ఏం లేదు, 1.5 అని వచ్చింది. దాని తర్వాత ఎంటర్ ఏ నంబర్ తర్వాత మనకు ఆ నంబర్ యాక్సెప్ట్ చేసింది స్కాన్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ లో. దాని తర్వాత ఏమైతుంది? సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ నంబర్. సమ్ ఇనిషియల్ గా ఏమని ఉంది? సమ్ వేరియబుల్ వాల్యూ ఎంతమ్మా ఇనిషియల్ గా? 0. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. సో సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ నంబర్. సమ్ లో 0 ఉంది, నంబర్ లో 1.5 ఉంది. సో ఇప్పటి వరకు సమ్ 1.5 అయింది. నెక్స్ట్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది, వైల్ నంబర్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. నంబర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కదా, 1.5 ఇస్ నెవర్ ఈక్వల్ టు 0. సో అగైన్ మళ్ళీ ఐ ప్లస్ ప్లస్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఇప్పుడు? ఇది ఎంటర్ ఏ నంబర్, ఐ ప్లస్ ప్లస్ కాదు సారీ, మళ్ళీ కండిషన్ చెకింగ్ వెళ్తుంది. మళ్ళీ 2 లో మళ్ళీ ప్రింట్ఎఫ్ లో ఎంటర్ ఏ నంబర్ అంటుంది. మనం సెకండ్ వాల్యూ ఇచ్చాము 2.5 ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమైంది? సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.5 ప్లస్ 2.5 అయింది. ఆల్రెడీ సమ్ లో 1.5 ఉంది ఇంతకుముందు స్టెప్ లో. అప్పుడు ఆ 1.5 కి ఇప్పుడు ఇచ్చిన 2.5 యాడ్ అయింది, సో 4 అయింది. దాని తర్వాత మళ్ళా 2.5 ఈక్వల్ టు 0 అని చెక్ చేస్తుంది కింద వైల్ లూప్ లో. దాని తర్వాత మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది, ఎంటర్ ఏ నంబర్ -1.5. సో -1.5 ఇచ్చిన తీసుకుంటుంది, అది యాడ్ చేస్తుంది. సో దాని తర్వాత లాస్ట్ కి ఎంటర్ ఏ నంబర్ మనం ఫిఫ్త్ స్టెప్ లో ఫిఫ్త్ టైం ప్రింట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు మనం ఎంటర్ ఏ నంబర్ 0 అని ఇచ్చాము. అది యాడ్ చేసిన తర్వాత కిందికి వచ్చి ఏమైంది అంటే వైల్ నంబర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0.0. సో వైల్ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కదా, 0 కాగానే ఏమైంది? ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది. దాని తర్వాత మనకి బయటకు వచ్చేసింది, సమ్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది. ఓకేనా? Anybody having any doubt? Yesterday who has asked the doubt regarding this program? సార్ ఇక్కడ నెంబర్ రాలేదు సార్, సమ్ రాలేదు, మళ్ళీ ఎంటర్ నెంబర్ అని వస్తుంది. 0 టైప్ చేసినావా? 0 టైప్ చేసిన కోడ్ వస్తుంది సార్. మరి నాకు వచ్చింది కదమ్మా. ఇప్పుడు మీ కండిషన్ ఎక్కడ ఉంది? వైల్ నంబర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0.0 అని పెట్టినారా మీరు? సార్ కరెక్ట్ గానే వచ్చింది సార్. ఒకరికి వస్తే సార్ వచ్చింది సార్. ఒకరికన్నా వచ్చిందా అవుట్పుట్? సార్ వచ్చింది సార్, వచ్చింది. అవుట్పుట్ 0 వచ్చింది సార్. మీకు రాలేదన్నారు కదా, కొద్దిగా ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ చెక్ చేసుకోండి, లేదంటే క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయండి, తప్పకుండా వస్తుంది. నా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఈ ప్రోగ్రామ్ ది, ఇదే సేమ్ టైప్ చేయండి, వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? నో డౌట్. Shall I proceed to the next program? ఓకే సార్. Yeah, right. సో ఈ టైపింగ్ ఇదంతా కష్టం అవుతుందమ్మా. డైరెక్ట్లీ నేను ఆల్రెడీ ఇలా శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకుంటున్నా. I will explain the sample program. సార్ చెప్పండి అమ్మా. సార్ దీని తర్వాత మీరు సమ్ చేశారు సార్, ఎంటర్ ద నెంబర్ అని, అదొకసారి పెట్టారా? స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటాం. రన్ చేయండి అమ్మా, ఇదే వస్తుంది. ఇదే కదా మీరు అనేది, ఇదేనా? ఓకే సార్. 10 ఇప్పుడు వేరే వాల్యూస్ ఇస్తారు, 20 మళ్ళీ 30, దాని తర్వాత మైనస్ ఇద్దాం ఒకటి, -20, మళ్ళీ ఏదో 40, ఇంకో 50, 0 ఇస్తున్నా, అంతేనా? 10, 20, 30, 30 + 30 60, 60 - 20 40, 40 + 40 80, 80 + 50 130. సరిపోయింది కదా ఆన్సర్? సార్ నాట్ ఈక్వల్ సింబల్ ఎక్కడ ఉంది సార్? ఏంటమ్మా? నాట్ ఈక్వల్ టు సింబల్ కావాలా నీకు? అడ్డరేట్ పక్కన ఉన్నది చూడండి, లెఫ్ట్ సైడ్ 1 కింద నంబర్ 1 కింద ఉన్న చూడండి అమ్మా. ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ ఇంకా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కొడితే నాట్ ఈక్వల్స్ అవుతుంది. ఓకేనా? 1 కింద ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ ఉంది సార్. అదే టైప్ చేయమ్మా, అదే నాట్ ఈక్వల్ టు. ఓకే సార్. స్క్రీన్ కనబడట్లేదా? అయింది క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత.
ఓకే, మీకు స్క్రీన్ పెద్దగా చేయాలమ్మా. ఓకే సార్, మాకు పెద్దగానే వస్తుంది సార్. ఓకే, కరెక్ట్ గానే వస్తుంది. వచ్చింది కదా? వచ్చింది సార్. జూమ్ చేసుకుంటే వచ్చింది సార్, వచ్చింది. అదిగో పెద్ద కనబడతాను చూడు ఇప్పుడు. నాట్ ఈక్వల్ టు రైట్. ఓకే సార్, కంటిన్యూ చేయండి సార్. ఓకే, యా. సో మనకి ఇప్పుడు లూప్స్ అయిపోయినాయి అమ్మా. వైల్ లూప్, డూ వైల్ లూప్, ఫర్ లూప్. నెక్స్ట్ మనం ఏం చూద్దామంటే ఇప్పుడు స్విచ్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం. ఓకేనా? సో డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద స్విచ్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఐ హావ్ బీన్ ఆల్రెడీ టైప్డ్ and saved here, that is switch.c. so if you want you can type this, but just listen to the explanation. ఇది ఆల్రెడీ నేను దాన్ని ఏమంటానమ్మా ఫాంట్ సైజ్ పెంచాను. సో I'll try to 15. I'll make it 15 so that you will be able to. Are you able to see the screen font size ma? Program font size కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది సార్. జూమ్ చేసుకుంటే జూమ్ చేసుకోవచ్చు కదా, మీకేం ప్రాబ్లం లేదు కదా? చేసుకోవచ్చు సార్. Yeah, okay. So this program demonstrates a switch statement. This program demonstrates a switch statement. Okay. So first of all, how does the switch statement work anedi we will see. The switch statement is nothing but it allows the programmer to execute only one code block among many alternatives. For example, if you observe the program, sometimes you have some 5 to 6 options, and depending upon the condition, you want to execute only one option, one alternative among the possible all the options. So if you want to do that type of program, you can use nested if else or if else ladder. If statements ఉన్నాయి కదా, if else ladder వాడుకోవచ్చు, లేదా నెస్టెడ్ ఇఫ్స్ వాడుకోవచ్చు. బట్ ఆ రెండు ఏంటంటే గుడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాక్టీస్ కాదు, అంత కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇఫ్ లోపల ఇంకొక ఇఫ్ ఎల్స్ ఉంటుంది, ఆ ఇఫ్ ఎల్స్ లోపల ఇంకొక ఇఫ్ ఎల్స్ ఉంటుంది, ladder లాగా ఉంటుంది అనమాట. సో దానికోసం అని ద better programming construct is switch statement. So switch statement allows to execute only one code among the many options. Okay. Say for example, in this program, we are creating a simple calculator. Okay. So first expression ఒకటి ఉంది కదమ్మా, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫస్ట్ ఒకసారి ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది, దాని తర్వాత కంపేర్ చేస్తుంది ఆ కేస్ తోని. ఆ కేస్ ప్లస్, కేస్ మైనస్, కేస్ స్టార్, కేస్ డివిజన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ మ్యాచ్, మనకు మ్యాచ్ అయింది, మనం యూజర్ ని అడుగుతాము మీకు ఏ ఆపరేటర్ కావాలి అని. మనం 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తాము, ప్లస్, మైనస్, స్టార్, స్లాష్. యూజర్ కనుక ప్లస్ ఇచ్చిండు అనుకో, ఈ కేస్ ప్లస్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఈ బ్లాక్. ఒకవేళ యూజర్ కనుక మైనస్ ఇస్తే సెకండ్ కేస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఒకవేళ యూజర్ కనుక స్లాష్ ఇస్తే 4th కేస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద యూజర్స్ ఇన్పుట్, ద కేస్ under the switch statement will work. Okay. If there is no match, the default statements are executed. For example, user plus, minus, star, slash iyakunda @ symbol ఏదో ampersand exclamatory mark ఏదో ఇచ్చిండు. సో అప్పుడు డిఫాల్ట్ లో ఏది ఉంటే అది ఎగ్జిక్యూట్ కమ్మని చెప్తున్నాం మనం. ఓకేనా? సో నౌ I will try to run the program. Just observe. Enter an operator. So the possible alternatives are plus, minus, star and slash, division operator. So now I am trying to give the star operator. Okay. So next enter 2 operands. Malli enter kotte enter 2 operands అనేది వచ్చింది, printf statement లో ఉంది కాబట్టి 2 operands నేను 10 space 2 అని ఇస్తున్నా, ఎంటర్ కొడుతున్నా. స్పేస్ ఇవ్వాలమ్మా 2 ఆపరెంట్స్ కి మనము ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి అంటే. సో 10 into 2 20. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రన్ ద ప్రోగ్రామ్ అగైన్. ఎంటర్ అన్ ఆపరేటర్. సో ప్లస్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు స్టార్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు ప్లస్ ఇద్దాం. అడిషన్ చేయమని చెప్పిన. సో స్విచ్ లో ఉన్న స్విచ్ స్టేట్మెంట్ లో ఏది ప్లస్ అంటే ఎన్నో స్టేట్మెంట్, ఎన్నోది ఫస్ట్ కేస్ అయినా, ఫస్ట్ కేస్.
సో ఫస్ట్ కేస్ కాబట్టి ఫస్ట్ కేసులో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఎంటర్ కొట్టినాను, ఎంటర్ 2 ఆపరెంట్స్ అన్నాయి, అదే 10 ఇచ్చాను, అదే 10 ఇచ్చాను, మళ్ళీ స్పేస్ ఇచ్చి 20 ఇచ్చాను. సో మనకి ఇప్పుడు రన్ అయింది ప్రోగ్రామ్. రన్ అయినాక 10 + 20 30.0 అని వచ్చింది. ఓకే, మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఏదో ఇంతకుముందు మనం రాసిన @ సింబల్ ఇచ్చాను. సో ఎంటర్ 2 ఆపరెంట్స్ అన్నాను, 10 ఏమంది, ఎర్రర్ ఆపరేటర్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. డిఫాల్ట్ లో ఉన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇప్పుడు స్లాష్ డివిజన్ సింబల్ ఇద్దాం, వర్క్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. రైట్, 6 మనం రన్ ఆపరేటర్స్ స్పేస్ ఇవ్వాల్సింది పంపించాను. స్లాష్ ఎంటర్ 2 ఆపరెంట్స్ 6 స్పేస్ 2 అండ్ ప్రెస్ ఎంటర్ అండ్ 6 divided by 2 is 3. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా ఈ ప్రోగ్రామ్ లో? నో సార్. రిజల్ట్ చూపిస్తారా సార్? ఏంటమ్మా? 1 సెకండ్ బ్యాక్ వెళ్ళరా. రన్ చేయాలా మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్? బ్యాక్ కాదమ్మా, రన్ చేయమనాలి కదా మీరు, అంతేనా? రన్ చేయండి సార్. ఓకే, రన్ చేయండి. రన్ చేసినాను. ఇప్పుడు ఏ ఆపరేటర్ ఇవ్వాలి చెప్పండి. మీకున్న 4 ఆపరేటర్స్ లో ఏదో ప్లస్ ఇస్తున్నా, ఓకేనా? ఓకే సార్. ప్లస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎంటర్ కొడుతున్నా. మనకి ఎంటర్ 2 ఆపరెంట్స్ అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు అవుట్పుట్ లో. ఎంటర్ 2 ఆపరెంట్స్ లో నేను 3 ఇస్తున్నా, స్పేస్ తోని ఇవ్వాలమ్మా. సెకండ్ ఆపరెంట్ స్పేస్ కొట్టాలి, స్పేస్ కొట్టి 5 కొట్టాలి, ఏదో 2 ఆపరెంట్స్. మళ్ళీ ఎంటర్ కొట్టాలి. 3 + 5 = 8 అని వచ్చింది. Is it clear to all of you? ఓకే సార్. Any doubts? Yesterday somebody asked many doubts regarding the C execution. నో సార్. Right. I am proceeding with the next program. ఎస్ సార్. Yeah. So after the switch, now we will see break. Okay, break. సో సిలో ఈ బ్రేక్ అన్న స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు వాడతారంట అమ్మా? ద బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఎండ్స్ ద లూప్ ఇమీడియట్లీ వైల్ ఇట్ ఈస్ ఎన్కౌంటర్డ్. అది మన ఎప్పుడు ఎన్కౌంటర్ ప్రోగ్రామ్ రన్నింగ్ లో ఎప్పుడు ఎన్కౌంటర్ అంటే మీట్ అయిందో ఎగ్జిక్యూషన్ కి, ఆ బ్రేక్ అనగానే ఆ లూప్ ఎండ్ అయిపోతుంది ఇమీడియట్ గా. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ విల్ డెమాన్స్ట్రేట్ ద break statement and continue statement. Yeah, this is a program to calculate the sum of numbers, 10 numbers max. If the user enters a negative number, the loop terminates, right? So hash include stdio.h అయిపోయింది. Int main, next declaring the integer data type variable name is I, and one more data type double is used for declaring 2 more variables, number and sum is assigned with 0.0, right? Then there is for loop, I is equal to 1, I is less than or equal to 10, and ఏమైతుందంటే 10 times మనకి for loop ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సమ్ ఆఫ్ నంబర్స్ మనం ఇప్పుడు 10 నంబర్స్ మాక్సిమం ఇస్తున్నాము. ఓకే, సో 10 times లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి. నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ తోనే లూప్ ని మనం రన్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ printf తోని మనం నంబర్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాము. ఎంటర్ n అన్నాము. %d అని ఎందుకు వాడుతున్నాము అంటే ఇంటీజర్ కాబట్టి %d అనే ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ scanf తోని lf ఎందుకు వాడుతున్నాము అంటే డబల్ అనే డేటా టైప్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ లో %lf అని ఉండాలి. ఏ నంబర్ లోకి పోవాలి అనే దానికోసం నంబర్ అనే వేరియబుల్ లోకి పోవాలి కాబట్టి &నంబర్ అని వాడాము. ఇఫ్ ద యూజర్ ఎంటర్స్ ఎ నెగటివ్ నంబర్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? బ్రేక్ ద లూప్. సో యూజర్ నెగటివ్ నంబర్ ఎంటర్ చేసే వరకు లూప్ ని బ్రేక్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ డన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ చెకింగ్, లైక్ ఇన్సైడ్ ద ఫర్ లూప్ if statement is used, and if statement number condition is if number is less than equal to less than 0 ante number is nothing but a negative number. So the user enters a negative number, the loop break అవ్వాలి. సో బ్రేక్ అయింది ఇక్కడ.
లాస్ట్ కి సమ్ ని మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రన్ ద ప్రోగ్రామ్. రైట్, ఎంటర్ N1 10, నెక్స్ట్ ఎంటర్ N2 20. ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఇప్పుడు ఎన్ని నంబర్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది మా ఎనీబడి? Depending upon the logic of the program, how many numbers the program will accept from the keyboard, from the user? మీరు ప్రోగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేశారా? 10 numbers సార్. అవును సార్. ఎన్ని నంబర్లు కాదు, ఎన్ అనేది ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఐ అనేది ఎన్నిసార్లు ఉంది, ఐ లూప్ లో ఎన్ని పెట్టాను, నేను నంబర్ ఎత్తిచ్చాను. ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అన్నాను కదమ్మా. 10 సార్. యా, సో N1 I is equal to 1 అన్నట్టు, N2 I is equal to 2 అన్నట్టు. లూప్ తిరుగుతుంది. ఇప్పుడు I is equal to 3 అయింది, 20/30 అయింది, 30 మళ్ళీ 40 అయింది, 40 ఇస్తున్నాను. I is equal to 4, I is equal to 5 ఏదో వాల్యూ ఇస్తున్నాను, 50 అనుకో. నెక్స్ట్ 60, నెక్స్ట్ 70, నెక్స్ట్ 80, నెక్స్ట్ నెగిటివ్ సారీ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏదో -90 అని ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ నెగిటివ్ నంబర్ ఇవ్వగానే ఏమైపోయింది, సమ్ వచ్చేసింది. కరెక్టేనా సమ్? -90 అంటే 360 ఏనా? 60, 100, 150, 210, 70, 280, 280, 360 అంతేనమ్మా? ఎస్ సార్. ఓకే సార్. Right. So this is how the break statement in the C language works. What the break statement will do? The break statement ends the loop immediately when it is encountered by the program. Okay. Syntax ఏంటంటే సింపుల్ గా బ్రేక్ సెమికోలన్. If you observe in the program, if number is less than 0.0 అన్నాను కదా, syntax of break statement is break semicolon అంతే. బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే మనం ఇఫ్ ఎల్స్ లోనే వాడతాం ఎక్కువ. ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్ ఇన్సైడ్ ద లూప్ లో మనం ఎక్కువ బ్రేక్ వాడతాం, ఎందుకంటే బ్రేక్ వచ్చినప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ని బ్రేక్ చేసేయమని చెప్పడానికి. ఓకేనా? రైట్ సార్, ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఓపెన్ పారాంథసిస్ ఇక్కడ పైన యాక్చువల్ ప్రోగ్రామ్ లో ఇవ్వాలా లేకపోతే అది కింద ఇవ్వాలా సార్? ఎక్కడమ్మా ఓపెన్ పారాంథసిస్? ఇంట్ మెయిన్ పక్కన ఎక్కడమ్మా? అవును సార్, ఇంట్ మెయిన్ పక్కన ఎట్లా ఇచ్చినా రన్ అవుతుందమ్మా ప్రోగ్రామ్. ఓకే. ఇగో ఇప్పుడు ఇక్కడ పెట్టి నేను ఇట్లా అంటున్నా, అంతే కదా మీ డౌట్? ఎట్లా ఉన్నా పర్వాలేదా అనే కదా. ఎట్లా ఉన్నా పర్వాలేదమ్మా. ఇండెంటేషన్ అంటే రీడబిలిటీ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే మాత్రం ఇట్లా ఉండాలి. మనకి ఈజీగా ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇదిగో కింద ఇప్పుడు ఈ ఇంట్ మెయిన్ కి ఎక్కడ దాని కరెస్పాండింగ్ ఓపెన్ పారాంథసిస్ కర్లీ బ్రేస్ ఇక్కడ ఉంది, మళ్ళీ లాస్ట్ కింద రిటర్న్ 0 కింద ఉంది కదమ్మా, అది దానికి అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇండెంటేషన్ క్లియర్ గా ఉండడానికి కోసం మనం రాస్తాము. లేదు నువ్వు అంతా ఒకటే లైన్ లో రాసుకుంటా నాకు అర్థమవుతుంది ప్రోగ్రామ్ అంటే నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇట్లా కూడా వర్క్ అవుతుంది, ఎట్లయినా వర్క్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్, నో డౌట్. సో ఆఫ్టర్ బ్రేక్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ కంటిన్యూ. ప్రోగ్రామ్ బ్రేక్ తర్వాత కంటిన్యూ. బ్రేక్ ఏం చేస్తుంది, ఇమీడియట్ గా లూప్ ఎగ్జిట్ అయిపోయింది, రైట్? కంటిన్యూ ఏం చేస్తుంది అంటే అది స్కిప్ చేస్తుంది. దానిలాగా బ్రేక్ అనగానే బయటకు వచ్చేయడం కాదు, ఇది కంటిన్యూ చేస్తుంది అనమాట ఆ లూప్ ని. ఆ ప్రెసెంట్ ఇటరేషన్ అంటే ఆ ప్రెసెంట్ స్టెప్ మాత్రమే ఆ లూప్ లో స్కిప్ అయిపోయి ఇట్ విల్ కంటిన్యూ విత్ ద నెక్స్ట్ ఇటరేషన్. ఓకే, ఇంతకుముందు n = 10 ఉండే, మనకి 10 టైమ్స్ ఇవ్వకుండా మనం నెగిటివ్ నెంబర్ ఇవ్వగానే బయటకు వచ్చేసింది అది. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, రన్ అన్నాను, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 నెగిటివ్ నంబర్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు -90 సంథింగ్ లైక్ దట్. నెక్స్ట్ వచ్చింది చూడండి, N9 కూడా వచ్చింది. ఎందుకంటే ఆ నెగిటివ్ నంబర్ ఇచ్చిన దగ్గర కంటిన్యూ పెట్టాం మనము, అదొక్కటి స్కిప్ చేసుకుంటుంది అది. N9 మళ్ళీ 70 మళ్ళీ 80 సమ్ వచ్చేసింది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు యు ఆల్?
So what is the difference between break and continue? What the break statement will do in C language? Break statement will continue. It will break the series when we will give the negative. ఏంటమ్మా బ్రేక్ నెగటివ్ వచ్చినప్పుడు ప్రోగ్రామ్ లాజిక్ ప్రకారం ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ లాజిక్ ప్రకారము బ్రేక్ అని రాస్తే నెగటివ్ వస్తే ప్రోగ్రామ్ లూప్ లోకి వెళ్ళి బయటకు వచ్చేసింది, ఎగ్జిట్ అయిపోయింది ప్రోగ్రామ్, అంతేనా? అంతే అదే కంటిన్యూ అట్లా కాదు. మీకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ప్రోగ్రామ్, మన కంటిన్యూ ఎక్కడ రాసాం మనము? ఇఫ్ the number is negative, అంటే if number is less than 0.0, that is if the number is negative, then continue that iteration of the loop. Iteration అంటే step ma. So continue, skip the iteration of that particular step and again continue with the move on with the loop. So if there is a loop that has to be executed some n number of times after this breaks continue statement also, those statements will be executed, whereas in the break case those statements are never executed. If you observe, మీరు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే బ్రేక్ లో దాని తర్వాత మనం బ్రేక్ ఏదమ్మా బ్రేక్. సో ఇంత పెద్ద 10 అంటే మనకు 10 నంబర్లు ఇచ్చి కష్టం అవుతుంది. ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే 10 కాస్త 4 చేద్దాం, ఓకేనా? 4 చేసినాము అండ్ 4 చేసి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రన్ ద ప్రోగ్రామ్. ఎంటర్ N1 10 20, కానీ ఇంకో 2 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి యాక్చువల్ ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, మైనస్ ఇస్తున్నా, -10 అంటున్నా, పక్కన సమ్ వచ్చేస్తుంది. వచ్చిందా? ఎందుకు వచ్చిందమ్మా? బికాస్ బ్రేక్ అంటే ఇమీడియట్ గా ఎగ్జిట్, బ్రేక్ అయిపోయింది అక్కడ. అదే మీకు ఇప్పుడు కంటిన్యూలో అట్లా కాదు. మనం ఎన్నిసార్లు అంటే అన్నిసార్లు కంటిన్యూ, ఆ ఒక్క స్టెప్ నెగిటివ్ నంబర్ ఉన్నదాన్ని స్కిప్ చేసి మిగతా పనులు చేసుకుంటుంది అది. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? యా రైట్. So what else is remaining? If else అయిపోయింది, ఫర్ అయిపోయింది, వైల్ అయిపోయింది, బ్రేక్ అయిపోయింది, కంటిన్యూ అయిపోయింది, స్విచ్ కేస్ అయిపోయింది. నౌ వి విల్ సీ గో టు మీకు సిలబస్ లో గో టు కూడా ఉందమ్మా. సో గో టు జనరల్ గా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అబ్జర్వ్ గో టు స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుంది మనకి అంటే, if you observe this program, this is a program to calculate sum and average of positive numbers. Only positive number sum, positive number average calculate cheyali. And if the user enters a negative number, the sum and average are displayed. Okay? అక్కడ మాత్రం మనకి నెగిటివ్ నంబర్ ఎంటర్ చేయగానే ఆ 2 డిస్ప్లే అవ్వాలి మనకి. సో ఎట్లా మనం గో టు వాడినామో చూద్దాం. సో పాజిటివ్ నంబర్ 10 చేసిన, నెక్స్ట్ 20 చేసిన, నెక్స్ట్ 30 చేసిన, నెక్స్ట్ 40 చేసిన, సమ్ 125 వచ్చింది మనకి. అంటే మామూలుగా మనం n = ఎంత తీసుకున్నాం, ఇక్కడ మాక్సిమం ఇన్పుట్ ఎంత తీసుకున్నామమ్మా? 4 తీసుకున్నాం. కాబట్టి మనం నెగిటివ్ నంబర్ ఎన్కౌంటర్ కాలేదు దానికి, అది డైరెక్ట్ గా మనకి 4 నంబర్స్ యావరేజ్ ఇచ్చింది, 4 నంబర్స్ సమ్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో 50 తీసుకుంటున్నా. 50 తీసుకుంటే మనము 50 ఇన్పుట్ చేయాలి మాక్సిమం, రైట్? 50 టైమ్స్ మనకి ఫర్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నా నేను. ఎంటర్ ఏ నంబర్ 10 ఇచ్చిన, 20 ఇచ్చిన, 30 and 40. Now I am going to type negative number. -50. Now what will happen? Once the program encounters the negative number, the sum and average are displayed. How it is possible? Because with the help of go to statement. మీకు అర్థమవుతుంది కదమ్మా ప్రోగ్రామ్ లో ఇప్పుడు గో టు స్టేట్మెంట్. యా, గో టు స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ప్రోగ్రామ్, the data type here is constant. So const, const keyword is used to declare constant variable. So that constant data type is integer only, but const keyword is used to declare constant variable. That is the variable name is max input. ఆ మ్యాక్స్ ఇన్పుట్ దగ్గర నేను మ్యాక్స్ ఇన్పుట్ ఇయ్యాను సార్, నా ఇష్టం వచ్చిన ఐ అనే పెట్టుకుంటా అంటే ఐ ఆల్రెడీ వాడాము. సో నేను జే పెట్టుకుంటా అంటే పెట్టుకో, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. కాకపోతే కొంచెం మీనింగ్ఫుల్ ఎప్పుడైనా వేరియబుల్ నేమ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు అమ్మా లూప్లలో వాడేదానికి ఐ అని పెట్టుకుంటాము, మిగతా వాటికి కొంచెం మీనింగ్ఫుల్ నేమ్ ఇస్తాం మనం. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇన్పుట్ కోసం కదా ఈ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసింది, దానికోసం అని నేను మ్యాక్స్ ఇన్పుట్ అని పెట్టాను అనమాట. ఓకేనా? అర్థమైందా?
Why I have written max input and why I have written why I have written const keyword in the first line of the program for declaring an integer constant variable? Yes. Understood? Yeah. Sir, understood, sir. Right. Third, 10th line of the 10th statement is double data type తోని నేను నంబర్ యావరేజ్ సమ్ ఎప్పుడైనా మనం ప్రోగ్రామ్ లో వాడుతున్నాము అంటే దాన్ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడే దాన్ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడే డాటా టైప్ కంపల్సరీ ఎంతనో ఆ సమ్ని మనము ఇనీషియల్ గా 0.0 అని పెట్టడం కూడా గుడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాక్టీస్. అదర్వైజ్ ఏమైతుందంటే దానికి ఏదో ర్యాండమ్ వాల్యూ వచ్చి ప్రోగ్రామ్ అంతా మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది అవుట్పుట్ లో. సో సమ్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ అసైన్డ్ విత్ 0 ఇనీషియల్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 అని ఎట్లా పెడతాము, ఎందుకంటే 1 నుండి రన్ అవ్వమని చెప్తున్నాం లూప్ ని మనం. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఐ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మాక్సిమం ఇన్పుట్ ప్లస్ ఐ. ప్రింట్ఎఫ్ తోని మనం ఎంటర్ ఏ నంబర్ అనే యూజర్ కి ప్రాంప్ట్ చేస్తాము, స్కాన్ఎఫ్ తోని యాక్సెప్ట్ చేస్తాము, మీకు తెలిసిందే. ఎల్ఎఫ్ ఎందుకు వాడామంటే డబుల్ అనే డేటా టైప్ వాడాము కాబట్టి ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్ లో ఎల్ఎఫ్ వాడాము. పర్సెంటేజ్ డి ఎందుకు వాడాము number is negative or not. The logic is number is less than 0. If the number is less than 0 means that indicates that it is a negative number. Then go to అని వాడి మనం ఒక లేబుల్ వాడతాం. So the syntax of go to statement in C language is go to should always be followed by a label. So here the label used is jump. So మనకి ఏమొస్తుందమ్మా, యావరేజ్ వాల్యూ వస్తుంది. యావరేజ్ వస్తుంది. మరి n-1 అని ఎందుకు అన్నారు ఇక్కడ? లాజిక్ ఇంకా అర్థం కాలే? మైనస్ వాల్యూస్ తీసుకోకుండా ఎగ్జాక్ట్లీ. అది ఎప్పుడైనా మైనస్ వాల్యూ మనం ఎంటర్ చేసినప్పుడే గోటు వచ్చింది. సో గోటు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అంటే దాని అర్థం ఏంది అన్నట్టు, మైనస్ ఒకటి తీసేయాలన్నమాట. సో ఐ 6 సార్లు తిరిగింది అంటే ఐ అనేది 6 times ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఆ ఫర్ లూప్ లో. సో ఐ 6 times ఎగ్జిక్యూట్ అయితే మనకి యావరేజ్ రావాలంటే సమ్ ని ఎన్నిసార్లు చేయాలి, ఐతోని కాకుండా I-1 times చేయాలి. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ లో మీకు 6 times ఐ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఒకసారి నెగిటివ్ వచ్చింది. సో ఒకసారి నెగిటివ్ వస్తే టోటల్ గా మనకి ఆ 5 వాల్యూస్ సమ్ ని మనం 5 తోనే డివైడ్ చేయాలి. I-1 time దట్ ఈస్ 6 - 5 దట్ ఈస్ 5. 6 - 1 దట్ ఈస్ 5. సో 150/5 30 ఏదో అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో అసలు గో టు మనకి ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు. సారీ, ఇక్కడ మనము సమ్ 5 పెడదాం, మాక్సిమం ఇన్పుట్ 5 పెడదాము, రన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం అసలు నెగిటివ్ నంబరే ఇయ్యం అంటే గో టు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా ఇప్పుడు? అయితమ్మా? అవ్వదు. ఇప్పుడు n-1 వచ్చిందా, డైరెక్ట్ గా ఐ వచ్చిందా? ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. దట్ మీన్స్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో ద సి ప్రోగ్రామ్స్. ఇప్పుడు మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందమ్మా సి ప్రోగ్రామ్స్ మనము అవుట్పుట్ ఎట్లా చూడాలో, లాజిక్ ఎట్లా రాయాలో అనేది కొద్దిగా ఒక్కసారి మీరు చూడకుండా చూసి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫస్ట్ సి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఇదే కాకపోతే మీకు ఎగ్జామినేషన్ లో మాత్రం మొబైల్లో చేయనియరమ్మా. యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు రన్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ మొబైల్ డివైస్. యు ఆర్ సపోజ్ టు రన్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ ఓన్లీ. ఓకే? yes సో ఎనీ డౌట్స్? no sir no sir
సో అందరూ మొబైల్ డివైస్ లో ఆ మొబైల్ సి అనే యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. దాని తర్వాత నేను సార్ చెప్పిన అందులో ప్రాక్టికల్ గా చూస్తే అయితే బాగానే ఉంది సార్ క్లాస్. ఏంటమ్మా ప్రాక్టికల్ గా అయితే ఓకే, అర్థమైంది సార్. సిస్టమ్ లో కూడా సేమ్ యాప్ అన్నా సార్? ఏ లేదమ్మా, యాప్ ఎట్లా డెస్క్టాప్ యాప్ కాదు కదా. మనం ప్లే స్టోర్ అనేది, ప్లే స్టోర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ ప్లే స్టోర్ కదా అది. మనము నేను చెప్పాను కదా, డెస్క్టాప్ లో అయితే మీరు బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి, బ్రౌజర్ లో ఎనీ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి గూగుల్లోకి వెళ్ళి టర్బో C++ అని కొడితే మీకు ఒక ఏదో సైట్ వస్తుంది. ఆ సైట్ లో నేను చూపెట్టాలమ్మా ఇప్పుడు. అదే సార్, నేను సిస్టమ్ లో ట్రై వన్ చేశాను సెకండ్ సార్. చూపించండి సార్, ల్యాప్టాప్ లో సిస్టమ్ లో చేయడానికి వీలుగా ఉంటది. నేను సిస్టమ్ లో చేశాను సార్. సిస్టమ్ లో చేశారు కదమ్మా? నేను చేశాను సార్ ఒకరిని. యా యా. మిగతా వాళ్ళు కూడా కంప్యూటర్ లేకపోతే మీరు SDLC ల్యాబ్ వస్తే నేను చూపిస్తానమ్మా. ఓకే సార్, అదే నేను చూసాను సార్. ఇందాక ఓకే ఓకే ఓకే. అందులో సిస్టమ్ లోనే చేశాను సార్. యా యా. సో మనకి మీకు సిలబస్ లో మొత్తం ఇప్పుడు మీకు ఐడియా ఉంది కదమ్మా. షెడ్యూల్ ఓన్లీ 10 క్లాసెస్. ఓకే.